નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે સામ પિત્રોડા હિટ વિકેટ। હિટ વિકેટ એટલા માટે કારણ કે પહેલાં તેમણે ફૂલ ટોસ નાખીને પહેલાં બધી જ વાતો કહી દીધી, જે કહેવાની હતી નથી કહેવાની બધી જ બાબતો તેમના દ્વારા કહી દેવામાં આવી। સૌથી પહેલાં વારસાગત ટેક્સને લઈને તેમના દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદની વાત કરીએ તો ત્યારબાદ જે કહેવાય કે પૂર્વમાં અત્યારે રહેતા લોકો એ ચીની જેવા દેખાય છે અને દક્ષિણમાં રહેતા લોકો એ આફ્રિકન દેખાય છે, તે પ્રમાણેનું તેમના દ્વારા સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું। એમ કહેવાય છે કે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસના ઘણા નેતાઓ દ્વારા આ પ્રકારના સ્ટેટમેન્ટો, એટલે કે હું બીજા કોઈ નહીં પરંતુ રાહુલ ગાંધી હોય, સોનિયા ગાંધી હોય, મણિશંકર અય્યર હોય, તેમના દ્વારા ઘણા બધા આવા સ્ટેટમેન્ટ પહેલાં પણ આપવામાં આવ્યા હતા કે જેના કારણે ક્યાંક પાર્ટીને પણ નુકસાન થયું હતું। પણ અત્યારની વાત કરવામાં આવે તો ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ પદેથી સામ પિત્રોડાએ રાજીનામું આપી દીધું છે અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા તે રાજીનામાને એક્સેપ્ટ પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે। હવે બાબત અત્યારે એ છે કે એક બાજુ જ્યારે તેઓ ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ હતા ત્યારે તેમના દ્વારા જે સ્ટેટમેન્ટ આપી દેવામાં આવ્યું અને હવે તેમણે ક્યાંક રાજીનામું પણ અત્યારે તો ધરી દીધું છે। હવે પરિસ્થિતિ એ જ છે કે હવે થશે શું, કોને અસર થશે, કેવી રીતે અસર થશે, ઇલેક્શનમાં તેની ઇમ્પેક્ટ કેવી રીતની આવશે, તમામ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવી છે। તમામ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે જીતેન્દ્ર તિવારી કે જેઓ હિન્દુસ્તાન સમાચારના એડિટર છે, સાથે જ પ્રશાંતભાઈ ગઢવી કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે અને ડૉક્ટર કમલેશ રાજગોર કે જેઓ ભારતીય જનતા પાर्टी प्रवक्ता है। जी आप ત્રણનું સૌથી પહેલાં तो स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपको, जिस तरीके से साम पित्रोड़ा की अगर हम बात करें तो जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी इस्तीफा भी दे दिया है, क्या कहोगे आप उनके बारे में? और लास्ट में जो एक तो वारसागत मतलब वो टैक्स के बारे में भी उन्होंने बोला था और इस बार उन्होंने ये बोला कि नहीं, पूर्व के लोग अभी चीनी टाइप दिख रहे और दक्षिण के लोग अभी अफ्रीकन दिख रहे, क्या कहेंगे उनके स्टेटमेंट के बारे में आप? देखिए, जो सैम पित्रोदा है, वस्तुतः उनको अपना नाम सैम से बदल के शर्म पित्रोदा रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको तो अपने नाम से ही शर्म आती है। सैम एक्चुअली उनका नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के वो पित्रोदा है, वो वहां जाकर वो सैम हो गए हैं। तो उन्हें अपने भारतीय कल्चर, भारतीय नाम, भारतीय पहचान, उन सब से ही उनको खुद से ही नफरत है, वो सैम बन गए हैं। और ऐसे सैम को कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस जिसको अंग्रेजों ने ही पैदा किया है और हमेशा वो अंग्रेजों से प्रभावित रहते हैं, ऐसे सैम पित्रोदा को उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का न केवल अध्यक्ष बना रखा है, बल्कि सत्य मायने में राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो सैम पित्रोदा ही। हालांकि सैम पित्रोदा का नाम उस समय सामने आया था कि राजीव गांधी जब भारत में कंप्यूटर ला रहे थे तब समझ लोगों को लगा था कि बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन अब ध्यान में आया कि वे ये मानते हैं कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है और भारत में जो लोग हैं वो भी, और आज का जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं कि दक्षिण के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना जैसे मंगोलियन दिखते हैं और उत्तर के लोग जो अंग्रेज जैसे दिखते, इतना बेवकूफाना ये बयान है कि आप एक राष्ट्र, जैसे कि हमारे मित्र लोग भी बताएंगे, हम भारत को एक राष्ट्र पुरुष मानते हैं और आपकी पहचान, आपकी चमड़ी, आपकी शक्ल सूरत से नहीं होती, बल्कि आपके कल्चर से होती है, आपकी संस्कृति से होती है, आपकी विरासत से होती है। और वो सारी चीजों को ताक पर रखकर केवल रंग भेद के आधार पर, क्योंकि वो जहां रहते हैं वहां भी रंग भेद होता है, तो रंग भेद के आधार पर भारतीय संस्कृति का वर्णन कर रहे हैं और उसके आधार पर वो एक मूर्तापूर्ण करें कि ये सब अलग अलग रंग के होने के बाद, अफ्रीकी जैसे दिखने के बाद, चीनी होने के बाद भी भारतीय हैं, ये ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। बाद में उसको क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। वस्तुतः भारत को बांट के देखने में और भारत को बांटे रखने में
कांग्रेस का पूरा दारोमदार रहा है, पूरी राजनीति उसकी इसी पे टिकी हुई है कि भारत को कैसे टुकड़े टुकड़ों में बांटे रखा जाए, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो रंग भेद के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पे, चाहे प्रांत के नाम पे। जहां भी उनको ऐसा लगता है कि इस नाम पर आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं किसी को, वहां कांग्रेस की पूरी एक कोशिश रहती है कि उस आधार पर इस हिंदू समाज को और इस भारत को विभाजित करने का काम किया जाए, और उस कोशिश में वो लोग लगे रहते हैं। सैम पित्रोदा उनके एक मोहरे भर है। वस्तुतः यह सारी सोच पूरी की पूरी कांग्रेस की है। चुनाव के कारण से भले ही उन्होंने सैम पित्रोदा का बयान खारिज कर दिया या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, पर इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी सोच और उनकी समझ वहीं तक सीमित है। પ્રશાંતભાઈ, સામ પિત્રોડા દ્વારા પહેલા પણ જે રીતે નિવેદન આપવામાં આવ્યું અને તેમના દ્વારા જે વારસાગત ટેક્સને લઈને જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું અને હવે ક્યાંક જે આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ? મને પૂછ્યું યજ્ઞ કે જી પ્રશાંતભાઈ. ઓકે, મને એવું લાગે છે કે સામ પિત્રોડાને નજીકના ભવિષ્યમાં ભાજપમાં જોડાવું લાગે છે, કારણ કે કોંગ્રેસનું કઈ ફ્યુચર હતું નહીં, એમને પોતાને ખબર હતી. અને હું તો હજી એકચ્યુઅલી મારી આજની ડિબેટની શરૂઆત એવી રીતે કરવાનો હતો કે કોંગ્રેસ સામ પિત્રોડાને સસ્પેન્ડ કેમ નથી કરતું, પણ એ પહેલા તો એમણે રાજીનામું ધરી દીધું. એટલે બહુ નિશ્ચિત છે કે એમણે રાજીનામું ધર્યું અને આ વર્ષમાં છે ને અમેરિકાની પણ રાષ્ટ્રપ્રમુખની ચૂંટણી આવવાની છે. એટલે કાં તો સામ પિત્રોડાને ત્યાં પણ ઇલેક્શન લડવું છે અને કોઈક વિચારધારાની લડાઈમાં ઘૂસવું છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં જો ભાજપમાં ના જોડાઈ જાય તો બહુ નવાઈ પામવું નહીં, કારણ કે આ બાજુ હવે કશું હતું નહીં. રાહુલ ગાંધી કોઈને સાંભળતા નથી, એમના બધા સલાહકારો હવે કોણ છે ખબર નથી, જે હતા એ અત્યારે ભાજપમાં છે, રોહન ગુપ્તા જેવા. સો ઓવરઓલ સામ પિત્રોડા, જો ભારતમાં જાતિ ભેદ છે અને ફોરેનમાં રંગ ભેદ છે, અને ગાંધીજી પણ રંગ ભેદની લડાઈમાં જ ત્યાંથી લંડનથી નીકળ્યા, યુરોપથી નીકળ્યા અને ઇન્ડિયામાં આવીને પછી એમણે મુહિમ ચલાવી હતી અને આઝાદી મેળવી હતી. હવે એ રંગભેદ હાલની તારીખમાં અમેરિકામાં તો ચાલુ જ છે. ત્યાં પણ તમે જો બે પોલિટિકલ પાર્ટી જે છે, ઓબામા વર્સિસ ટ્રમ્પ, ઓબામા વર્સિસ જો બુશ, એટલે આ એક રંગભેદની નીતિ ઓલરેડી ત્યાં ચાલુ છે અને એટલા માટે એના કલ્ચરમાં ફિટ થઈને સામ પિત્રોડાએ આવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી લગભગ નિષ્ક્રિય એવા સામ પિત્રોડા ત્યાં બેઠા બેઠા માત્ર ભારતની રાજનીતિમાં પોતાનો એક નાનકડો હિસ્સો છે એવું બતાવવા માટે દર વખતે હાજરી પુરાવે છે. પહેલા ઈવીએમ પર વાત કરી, પછી બોલા સો બોલા, હો ગયા સો હો ગયા, આવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું. હમણાં છેલ્લે ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ એ ક્યાંક સુઝાવના રૂપમાં આપ્યું, એનો આટલો બધો વિરોધ થયો. એમને પણ ખબર હતી કે એક આખો દિવસ ચર્ચામાં એ જ રહ્યા, એમનાથી એમને સંતોષ ના થયો એટલે આજે રંગભેદ ઉપર આવી ગયા. એ ક્યાંક ને ક્યાંક મને લાગે છે કોંગ્રેસને પણ પ્રેશર પોલિટિક્સ કરવા માંગતા હતા કે ભાઈ હવે તમે મને મુક્ત કરો. આમ મુક્ત કરવાની વાત છે, એ મુક્ત જાતે નહોતા થઈ શકતા, કોંગ્રેસને એટલે મુક્ત થવું હતું. એટલા માટે કોંગ્રેસ ઉપર આ પ્રેશર આપતા હતા અને કોંગ્રેસની એક્શન લઈ પહેલા આજે એમણે રાજીનામું ધરી દીધું છે. એટલે ઓવરઓલ કશું છે નહીં. સામ પિત્રોડાને જેમ ઘણીવાર આપણે કે કોઈ ગણતું ત્યાંય ગણતું નથી ને અહીંયા કોઈ ગણતું નથી. ભવિષ્ય શું હશે ખબર નથી. હા, ભાજપના ઇન્ડિયન ઓવરસીઝના પ્રેસિડેન્ટ હોઈ શકે છે, જેવી રીતે હમણાં જ થોડાક સમય પહેલા જ આપણા જ ડિબેટ પેનલિસ્ટ એક મિત્ર જે છે, જે ભાજપમાં સસ્પેન્ડ હતા અને હમણાં જ એમને પાછા ઓવરસીઝમાં લીધા છે, હું કમલેશભાઈ બી કદાચ કહેશે, તો એવી રીતે ઇન્ડિયન ઓવરસીઝના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એમને બેસાડી શકે છે ભાજપ વાળા. હવે એટલે હવે અત્યારે એમ જ છે કે હવે પાછી વિચારધારા બદલાઈ જશે એમને? એટલે પ્રશાંતભાઈ, આ વિચારધારા બદલાવવા માટે મૂળ એમને ક્યાંક ને ક્યાંક આ બેલ મુજે માર ત્યાંથી અપ્રોચ ચાલુ જ હશે. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાં વિચારધારા, એટલે કઈ વિચારધારા? પણ લાભની, સ્વાર્થની વિચારધારા, લાભાર્થીની વિચારધારા. હવે જે કઈ લાભ લેવો છે સત્તાધારી પક્ષ પાસે, જો સામ પિત્રોડા પાસે ગણિત હશે કે ભારતમાં લોકસભાનું રિઝલ્ટ શું આવવાનું છે, કેટલી સીટો આવવાની છે, કોણ સીએમ પીએમ બનવાનું છે, કોણ મંત્રીમંડળમાં રહેવાનું છે અને એમાંથી એ કોના લાભાર્થી છે, એ બધું કન્સિડર કરી અને હવે એમ કે આવનારા 5 વર્ષ ભાજપમાં જોડાઈ અને લાભ લઈ લઈએ, એટલા માટે આ બધા કાવા દાવા રચે ત્યાં બેઠા બેઠા સ્ટેટમેન્ટ આપવા, કોંગ્રેસને કોસવું, પછી હવે રાજીનામું આપવું, હવે મોદી સાહેબની વિચારધારામાં. આ બધું હું જીનેરિક મારા વ્યૂ આપું છું. આમાં હું ખોટો, સદંતર ખોટો પડી શકું છું ભવિષ્યમાં, પણ થોડાક દિવસો પછી આપણને આવું જાણવા મળતું હોય છે. આ બહુ જ જેને કહેવાય એકદમ આપણા માટે નેચરલ ફ્લો છે, એટલે મેં આ વાત મૂકી છે. અને બીજું, આવનારા વર્ષમાં અમેરિકાની પણ રાષ્ટ્રપ્રમુખની ચૂંટણી છે જ. આપણને ખ્યાલ છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઓલરેડી આ બંને વચ્ચે મારામારી ચાલુ થઈ ગઈ છે, એટલે એના માટેની આ એક કવાયત છે આ બધી અત્યારથી ચાલુ કરેલી. કમલેશભાઈ, શું કહેશો જે પ્રમાણે સામ પિત્રોડા દ્વારા જે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું હતું એને?
નહીં, 55 વર્ષથી જે આ ઇટાલીનો ભાણો આ ભારતની અંદર મેચ્યોર ન થયો અને સેટ નથી થતો, એ સેટ કરવાની સૌથી વધુ જો જવાબદારી હોય તો એ સામ પિત્રોડાની છે, કેમ કે એ તો એમના રાજકીય ગુરુ છે. એમણે અગાઉ પણ જે વારસાઈ વિરાસતની વાત કરી, વિરાસત વારસાઈની, એ પણ એમના વિચાર, એમના પાર્ટીની વિચારધારાને સંલગ્ન હતી, કેમ કે એ લોકો બધા બોલ્યા જ છે આવું. એના સિવાય કદાચ રાજકીય વિશ્લેષકો એમની રીતે કદાચ જે પણ કહેતા હોય, પરંતુ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે કોંગ્રેસની વિચારધારાની અંદર જ અંગ્રેજોની જે રાજનીતિ હતી એ રાજનીતિ સમાયેલી છે. કારા અને ધોરાનો ભેદ, ચોક્કસ ભારતીય જનતા પાર્ટી જો આવો ભેદ કરે તો એ રામ અને શ્યામનો કરે. આ સૂત્ર, ધારો કે આવી કઈ વાત કરવાની હોય તો ઉત્તર ભારતના લોકોને રામ સાથે સરખાવે અને દક્ષિણ ભારતના લોકોને શ્યામ સાથે સરખાવે. માત્ર ચીના અને દક્ષિણ આફ્રિકાના જે વાત કરી છે ખારા લોકોની સરખામણી, એ ખરેખર તદ્દન વખોડી નાખવા બાબત છે. એટલે આવી સરખામણી કરીને કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક એમની માનસિકતા છતી કરી છે. અને કોંગ્રેસની વિચારધારા પહેલા નથી. તમે જો આદરણીય રાષ્ટ્રપતિ, આદરણીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજી અને એમના બીજા બધા લોકો માટે દેખાવને લઈને કેવી ટિપ્પણી કરી છે. કોંગ્રેસે જે ટિપ્પણી કરી છે એ આપણને શરમ આવે. વિદ્વાન વ્યક્તિઓના સામે માત્ર દેખાવના આધારે જે કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ માટે બી ટિપ્પણી કરી છે એ ખરેખર નિંદનીય છે. અને આપ સૌ બધા લોકો માનો છો કે આ વિચારધારા જો રાજકીય ગુરુની હોય તો એમની વિચારધારા કેટલી હશે. ચોક્કસ મને એવું લાગ્યું છે કે કોંગ્રેસે બહુ સારું કામ કર્યું છે કે કદાચ એમનું રાજીનામું સ્વીકારે, પરંતુ હું એવું માનું છું કોંગ્રેસે ખંડન તો કરવું જોઈએ ને રાજીનામું સ્વીકારતા પહેલા, કે ભાઈ જે પણ એમની વિચારધારા છે આ રંગભેદની, એની સાથે કોંગ્રેસ સંમત નથી. કોંગ્રેસ તો વારંવાર કોંગ્રેસે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે, કોંગ્રેસે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું, વારસાગત ટેક્સ માટે પણ એમણે આપ્યું હતું, અને આ જે નિવેદન છે એના માટે પણ એમણે આપ્યું હતું કે એમને એમ કહેવાય કે એમનું અંગત નિવેદન છે, કોંગ્રેસનું આ નિવેદન નથી તેવું એમણે કહ્યું હતું. ઉનકા નિજી વિચાર હોતા હૈ, એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. ચોક્કસ જ્યારે કોંગ્રેસને એવું લાગે છે કે હવે આ વાક્યોથી અમને લાભ નથી થવાના અથવા અમને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ મુદ્દો ઉઠાવે કે તમે આવી વિચારધારાને આવી ટિપ્પણી કરી, ત્યારે એ લોકો આ જે વાત કહે છે એ કહે છે. પહેલેથી તો કોંગ્રેસને સૂચતું જ નથી. કોંગ્રેસ તો એમના પ્રમુખ અને એમના અંકલને અંકલ કરીને એને સંબોધે છે. એટલે કોંગ્રેસની વિચારધારા આ છતી થાય છે. અને મને એવું લાગે છે કે આવનારા દિવસોની અંદર ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતને જુદું પાડવાની જો વાત હોય, જેમ ભાગલા પાડો અને રાજ કરો, એ આ ટિપ્પણી ઉપરથી મને લાગી રહ્યું છે. અને આવનારા દિવસોની અંદર પણ તમે જોજો, રંગભેદની જેમ નીતિ હતી એમ કાળા અને ધોરાની આ ભેદની નીતિ આ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. પરંતુ આદરણીય મોદી સાહેબ છે ત્યાં સુધી આ અખંડ ભારત એ અખંડ ભારત રહેવાનું છે, શ્રેષ્ઠ ભારત રહેવાનું છે. અને આપણે તો સૌ મોદીના પરિવાર તરીકે ઉત્તરના હોય, દક્ષિણના હોય, કારો ધોરો આ બધા તમામ રંગભેદ ને ભૂલી જઈને ભારતને 2047 ની અંદર શ્રેષ્ઠ ભારત અને આખા વિશ્વનું મોભી ધરાવતું ભારત બને એવી આપણે કલ્પના લઈને આગળ ચાલીએ છીએ. ત્યારે હું ચોક્કસ કહું છું કે આ ટિપ્પણીને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ અને એનો જવાબ પ્રજા, જે નવી ચૂંટણી જ્યાં થઈ રહી છે એનો जवाब प्रजा आपसे. ओके जितेंद्र जी, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने बहुत सारे निवेदन भी दिए हैं कि नहीं मोदी के बारे में दिए हैं, भारत देश के बारे में भी दिए हैं, मगर कांग्रेस पक्ष अभी तक की बात करें तो चलिए उन्होंने बहुत सारे जो स्टेटमेंट थे वहाँ पे उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि नहीं वो उनके निजी स्टेटमेंट है, पक्ष के स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा सब कुछ उन्होंने बोल दिया, मगर इसका कोई सॉल्यूशन वो लोग नहीं ला सकते, क्योंकि मणिशंकर अय्यर हो या फिर गुलाम नबी आज़ाद हो या फिर सोनिया गांधी हो, वो बहुत सारे स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं और फिर उनको ये लगता है कि नहीं ये हमने गलत कर दिया और इलेक्शन में कहीं फायदा बीजेपी को हो ही जाता है. क्या कहोगे, कांग्रेस पार्टी में इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? देखिए,
मैं यहाँ पर दो बातें कहूंगा, क्योंकि शायद इसके बाद बाकी दोनों हमारे वक्ता बोलेंगे और अपना समय भी हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या बयान देती है, उस पर यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी का कोई नेतृत्व तो है क्या। आज की डेट में कांग्रेस जो है नेतृत्व विहीन पार्टी है। एक जोकर टाइप का आदमी जिसको कांग्रेस खुद ही स्वीकार नहीं करती है, वो कांग्रेस पर आप देखेंगे कि वो नेतृत्व कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है। यानी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, लोग चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, कह रहे हैं बार बार कि भैया ये आदमी चल नहीं सकता, ये राजनीति के में मिसफिट है। इसके बावजूद भी इटली से आई सोनिया अम्मा जो है, वहां पुत्र सत्तात्मक सत्ता चलती है, उसके बल पर वो प्रियंका गांधी को साइड करके और हर हालत में राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करना चाहती। सच्चाई यही है। और इसलिए वायनाड के बाद उन्होंने रायबरेली से सारी डिमांड के बावजूद भी प्रियंका गांधी को नहीं उतारा, फिर से वहां पे अपने बेटे को ही लाने की उनकी कोशिश है। पहली बात तो ये। दूसरा, कांग्रेस में कोई मजबूत नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व है ही नहीं। उनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके खुद के बयान इतने उल्टे सीधे होते हैं, बल्कि वो तो मंच पे राहुल गांधी बैठे थे और वो बयान दे गए कि राहुल ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तो बहुत हास्यास्पद स्थिति उनके यहाँ हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है भारत की चुनावी राजनीति का, कि इस चुनावी राजनीति ने लोगों को हमेशा से बांट के रखा है, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, और ऊंच नीच के नाम पे, आरक्षण के नाम पर। और मैं ये देख रहा हूं कि ये इस देश का दुर्भाग्य होगा कि इस देश में जितना विकास हुआ, जिस तरह से महिलाओं के बारे में पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, जिस तरह से शौचालय से लेके और सब काम किए, और भारत की संस्कृति, चारों धाम, उसके अयोध्या धाम, बनारस का मंदिर, और सब प्रकार से भारत की जो हिंदू संस्कृति और हिंदू पहचान और राष्ट्र की जो वास्तविक पहचान है, उसको स्थापित करने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में किया, उससे अलग हटके एक जो विभाजनकारी सोच है, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, यहां पर फोकस कर रहे हैं लोग। हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कांग्रेस की नफरत फैलाने वाली, बांटने वाली, भारतीय संस्कृति को कमजोर समझने वाली, विदेशी संस्कृति को ऊपर रखने वाली, विदेशों से अपनी समझ डेवलप करने वाली जो संस्कृति थी, उससे बिल्कुल इतर जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नैरेटिव खड़ा किया, भारत को गर्व के साथ खड़ा करने की कोशिश की, इस चुनाव में वही एक केंद्रीय मुद्दा बने। और ये जो विभाजनकारी लोग हैं, जो हल्के स्टेटमेंट देते हैं, उससे भले ही बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा होता है, नहीं होता है, ये पॉलिटिकल मामला है, बट लोगों को यह समझना होगा कि भारत बना रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन मिलना चाहिए। ओके, કમલેશભાઈ, હવે હું આપની પાસે આવ્યો તો ત્યારબાદ છેલ્લે પ્રશાંતભાઈ સવાલ પૂછું. કમલેશભાઈ, શામ પિત્રોડાને લઈને તમે તો એમ કહ્યું કે ના, આ પ્રકારના જે સ્ટેટમેન્ટ છે નહીં સાંખી લેવામાં આવે, કે આ પરિસ્થિતિ ના થવી જોઈએ. જો કાલ સવારે ઉઠીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાય તો તમે એક્સેપ્ટ કરશો? જો આ પણ વિષય તમે આદરણીય અમારા પ્રશાંતભાઈને પૂછો તો વધારે સારું લાગશે, કેમ કે એ રાજકીય ભવિષ્ય હું તો તમને પૂછું છું અત્યારે, જે રાજકીય નિષ્ણાત હોય અને ખૂબ જ બહુ વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવતા હોય ભવિષ્યનું, એમને આ બધો વિષય ખબર પડે. પરંતુ ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે હું વાત કરું છું, ત્યારે ચોક્કસ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ કોંગ્રેસનું જે નિવેદન છે એ ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતને જુદું પાડવાનું નિવેદન છે. અને જો તમે રાયબરેલીમાં અંદરની આ જે પાછા આયા તિવારીએ જે કીધું, હું તિવારીજી વાત સાથે સંમત છું કે એમણે પ્રિયંકાજીને સાઈડ કરીને પોતાને પ્રસ્થાપિત કર્યા. જ્યારે એમને એવું લાગ્યું કે હવે વાયનાડની અંદર જે તૃષ્ટિકરણની રાજકારણ હતું એમનું, એ કદાચ ન ચાલે, તો ચોક્કસ એમણે આ સંતુષ્ટિકરણના જે ભાજપ રાજકારણ કરે છે એના તરફ જવું જોઈએ. અને એટલે એ લોકો પાછા અહીંયા આગળથી બી લડવા માટે ત્યાંથી કૂદકો મારીને આવી ગયા છે. મને એવું લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારેય તૃષ્ટિકરણના રાજકારણને
ચલાવી નથી લેતું અને એના કારણે જ જે લોકો તૃષ્ટિકરણના ભોગ બન્યા છે એ લોકો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં આ વખત આવ્યા છે. ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં જે લોકો કોંગ્રેસના લોકો માનતા હતા કે આ અમારી વોટ બેંક છે એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી બિલકુલ ક્યાંક ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે તેના મારે અત્યારે હાલ તો અવાજ નથી આવી રહ્યો. એક બાજુ જે રીતે ક્યાંક સવાલ અત્યારે લે છે કે જ્યારે કોંગ્રેસની વાત કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસના જે આ પહેલાં પણ ઘણા બધા જે નેતાઓ દ્વારા આ પ્રકારના જે નિવેદન આપવામાં આવ્યા હતા ક્યાંક તેના કારણે તમને નુકસાન પણ થયું હતું અને ક્યાંક પરિસ્થિતિ પણ અત્યારે થઈ હતી. પરંતુ કોંગ્રેસની માનસિકતા છે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો, ખોટું બોલો. ક્યાંક ને ક્યાંક દેશનો બંટવારો એક વાર તો કર્યો જ કોંગ્રેસના રાજની અંદર અને આ તો અસલી કોંગ્રેસ છે જ નહીં સાહેબ. હું એવું કેવું છું કે આ અસલી કોંગ્રેસ આ મહાત્મા ગાંધીની રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સંસ્થા કોંગ્રેસ નથી. આ તો કો એક્સેપ્ટ કરશો કે નહીં? કોંગ્રેસ છે, નકલી ગાંધીની નકલી કોંગ્રેસ છે. અરે કમલેશભાઈ સવાલનો જવાબ તો આપો. શેનો જવાબ માંગો છો તમે? કમલેશભાઈ મેં એમ પૂછ્યું કે જો કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવશો તો તમે એક્સેપ્ટ કરશો? સાહેબ તમને એવું લાગે છે કે ડોક્ટર કમલેશ રાજગોર એ આ નિર્ણય લઈ શકે એમ છે? નહીં, હું ખાલી પૂછું છું. તો ખાલી નહીં પૂછવાનો તમને હું તમને કહું છું કરો તમે પૂછી શકો છો કોઈ પણ, તો હું તમને જવાબ આપું છું કે હું શું આ નિર્ણય લઈ શકું એવો શક્તિમાન કાર્યકર્તા છું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો. એટલે અમે લોકો પ્રવક્તાઓના અમારા બધા પ્રોટોકોલ હોય છે અને અમે મર્યાદામાં રહીને કામ કરીએ છીએ. દેશની બહાર રહેલા લોકો પણ કોંગ્રેસના લોકો મર્યાદામાં રહેતા નથી અને પ્રોટોકોલ સાચવતા નથી અને દેશની બહાર બેઠા પણ એવા નિવેદનો કરે છે કે દેશમાં આતંકવાદ ફેલાય, દેશમાં ગુંડાવાદ ફેલાય, દેશના ભાગલા પડે એવા ભેદભાવ થાય. આ બધા આ લોકોના નિવેદનો છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારે આવા નિવેદનો કરે નહીં અને કરશે પણ નહીં. ચલો ઓકે કમલેશભાઈ. પ્રશાંતભાઈ માત્ર શ્રેષ્ઠ ભારત એક ભારતમાં છે અને એ જ વિચારધારા લઈને આગળ ચાલશે. ઓકે પ્રશાંતભાઈ, અત્યાર સુધી ક્યાંક આપણે જોયું છે કે ના જ્યારે પણ કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આવતું હોય તો ત્યારે પહેલાં તેને વખોડવામાં આવતું હોય અને ત્યારબાદ એક્સેપ્ટન્સ પણ અત્યારે હાલ એટલું જલ્દીથી જોવા મળતું હોય છે. આપ તેને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? સાથે વધુ એક સવાલ એ પણ કે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેલંગાણામાં એક જાહેર સભાને સંબોધી. તેમણે એમ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી હવે કેમ અંબાણીને અદાણીને લઈને કોઈ આક્ષેપ કરતી નથી, કેમ તેને લઈને અત્યારે તો કોઈ ચર્ચા કરતી નથી. શું કાળાની બેગ તેમને મળી ગઈ? તે નિવેદનને લઈને પણ શું કહેશો? એટલે હવે તો ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ ઓલરેડી કાળું નાણું આપવા માટે પ્રખ્યાત છે અને રાજકીય પાર્ટીઓ એમની પાસેથી પૈસા લેવા માટે ઓલરેડી શું કહેવાય યુઝ ટુ છે, સાદી ભાષામાં યુઝ ટુ છે અને ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ પાસેથી આવે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક રાહુલ ગાંધી એટલે અંબાણી હોય કે અદાણી હોય કે બધા કોર્પોરેટ વાળા દરેક પક્ષને આજે નહીતર આટલું બધું કરોડોનું નાણું જો જે સત્તા ઉપર નથી, જેનો બહુ જ ઓછા રાજ્યોમાં સરકાર છે, એમની પાસે બી 200, 500, 600, 900 કરોડ સુધીના ફંડિંગ આવેલા છે ને આપતા રહેવાના. એટલે હવે સવાલ ત્યાંથી ચાલુ થયો છે કે જો અદાણી અંબાણી એમને ફંડ આપ્યું હોય તો એની પણ તપાસ કરવી જોઈએ અને ભાજપને આપ્યું હોય એની પણ તપાસ કરવી જોઈએ. કેમ આપે છે એમ આપણે એમાં નથી પડવું, એ બહુ 2 નંબરની વાત છે. ઓવરઓલ હમણાં આપણે જે પ્રશ્નોત્તરી ચાલી એમાં જો કોંગ્રેસની ક્યાંક વાત થઈ કે અધપતન, અમારા દેશી ભાષામાં માણસ જયારે અબાઉટ ટુ એક્સપાયર હોય ને, ગુજરી જવાના હોય એટલે એમ કે માણસ 100 વર્ષે થયો, 100 વર્ષનો થયો એવું કહેવામાં આવે છે. એટલે 100 વર્ષે એક માણસનું હ્યુમન લાઈફ સાયકલ હોય છે. એટલે એ પછી એક નવું જીવન ચાલુ થાય, કઈક માણસ એનો બીજો જન્મ થાય, પછી એ નવું જીવન ઊભું થાય અને એમાંથી માણસ નવો બીજા જન્મમાં બીજું નવું કામ કરે. એમ કોંગ્રેસને 140 વર્ષ થયા છે અને અત્યારની પરિસ્થિતિ કોંગ્રેસની ખસ્તા હાલત અને એકદમ કંઈક નેતા નિયત તો બરાબર છે પણ નેતા અને નેતૃત્વ જે નથી, તો આપણે એવું માનીએ કે હવે કોંગ્રેસ ઓલમોસ્ટ એટલે 0 થી 100 પહોંચ્યું અને 100 થી પાછું 0 થી નવી શરૂઆત કરવા ઉપર આવ્યું છે અને નવી શરૂઆત કોંગ્રેસે કરવી પડશે. હવે જો નહીં કરી શકે આ વર્ષોમાં આ સમયમાં તો મને લાગે છે 100% કોંગ્રેસ ક્યાંક 0 અને ધરાશાયી અને પૂરી થઈ જશે. પછી અમુક એવી પેઢી હોય કે જેને એના સંતાનો ના હોય તો આપણે નથી કહેતા કે આનું આગળ હેરી પેલું ના ચાલ્યું, એની પેઢીઓ ના ચાલી, તો કોંગ્રેસને એની પેઢીઓ જો ચલાવી હશે તો એક નવું જીવન, નવી શૈલી અને નવી તાકાતથી બહાર આવવું પડશે. એ સમય પાકી ગયો છે. છેલ્લી વાત કે બની શકે કે બહુ જ આવનારા નજીકના ભવિષ્યમાં સામ પિત્રોડા કદાચ એવું કે હું મોદી સાહેબની રાષ્ટ્રવાદની, રાષ્ટ્ર પ્રેમની
અને જે વિશ્વમાં વૈશ્વિક નેતા તરીકેની એમની છબી છે એનાથી ખૂબ આકર્ષાયો છું અને એટલા માટે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા આવ્યો છું. એટલે કારણ કે આ લોકો છે ને સત્તાના બહુ નજીક બેસવા વાળા અમુક કોર્પોરેટ માનવીઓ છે. એમાં સામ પિત્રોડા પણ આવી ગયા. એક સમયમાં એક યુપીએમાં બહુ નજીક હતા, તો હવે છેલ્લા 10 વર્ષથી સરકારથી બહુ દૂર છે. એટલે યુએસમાં એમનું કઈ ભાજપ તરફથી કોઈ ચાલતું નથી. યુએસમાં ભાજપના બીજા ઘણા બધા નજીકના કોર્પોરેટ છે. તો એમ હવે એમને કઈક નજીક આવું છે કે હજી આવનારા 5 વર્ષ મોદી સાહેબ રહેવાના છે, તો મારો છેલ્લો સમય હું સારી રીતે ગાળી લઉં. એના એક પ્રયોજનના ભાગરૂપે એમણે આવા બધા વફાટ ચાલુ કર્યા છે અને વિશ્વ કક્ષાના નેતાના આભામાં આવી અને ફરી પાછા ગમે ત્યાં જોડાઈ શકે છે. ओके जितेंद्र जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. प्रशांत भाई, कमलेश भाई, आ बने પણ આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો દર્શક મિત્રો, હવે જોવાનું એ રહ્યું કે જે રીતે માયા વિલાસો ઘણા બધા જોવા મળતા હોય છે, આગામી સમયમાં હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ રાજકીય સમીકરણોમાં જોવા મળશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. આજના 0 ન્યૂઝ આપશો. નમસ્કાર.